ہاں جی ہیلو جی بولیے. یہاں پر ہبا سے نکاح ہی مراد ہے میرے بھائی. نہیں نکاح مراد ہے. نکاح اس آیت کے شروع میں ہے 33-50 میں شروع میں آتی ہے آیت جن کو ایڈم محمد نے مہر دے کے شادی کی اور یہاں وہ ام سے المومنین تم جو بنی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے غلام عورتیں جن کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو بغیر ہبا کے بغیر کچھ کے. اس کے بعد آتا ہے ہبا صرف اور صرف محمد کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. 3 کیٹیگریز 33-50 میں بتائی گئی ہیں. وہ تینوں کیٹیگریز ہیں. تم تو کہتے تم اسکالر ہو, تم تو کہہ رہے تم نے تفسیریں پڑھی ہیں, تم تو کہہ رہے تم نے سارا کچھ پڑھا ہے, تمہیں تو رٹا لگا ہوا ہے. اور تم ہبا بتانے کے لیے مجھے ثابت کر دو کہ ہبا سے مراد صرف اور صرف نکاح والی عورتیں ہیں, اور محمد کی 13 بیویاں عائشہ سے لے کے اینڈ تک ساری کی ساری ہبا والی عورتیں ہیں. ثابت کرو. ہلو ہیلو آپ بولو, سن رہے, کیا ہو گیا, خاموشی چل رہی ہے آپ کی. ساحل ہاں یہ اسٹیٹمنٹ اتنا عمر. غلط آیا. ہم دونوں اچھی بات کر رہے تھے کہ نہیں ہبا غلط سے ہے, مراد اس کو غلط فرسٹ نائٹ. ثابت کرو. او بھائی عمر نہیں عمر صاحب, آپ ساحل غلط ثابت کرو نا. بالکل ایڈم صاحب میرے نے کو تو آپ بولنے کو بھی تو دو. بتایا ہے. میں پہلے بات تو رکھ دوں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. کہ ایڈم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا بی کے ہبا سے مراد جو ہے وہ نہ کہ نکاح والا ہے, یہ مجھے کسی بھی تفسیر سے بتا دے کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ ہے. اللہ کے رسول کو فرسٹ نائٹ عورت کے ساتھ گزارنے کی اجازت ہے, اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ فرسٹ نائٹ گزارے, اس کے بعد صبح اس کو چھوڑ ساحل دے. یہ سوال کے بدلے میں سوال کیا جاتا ہے یا سوال کے بدلے اگر میں جواب دیا جاتا ہے ساحل؟ اگر اوکے, یہ آدمی تو انہوں نے اگر یہ جواب آدمی دے کے دکھانا ہے مجھے کہ ہبا والی عورتیں کون سی ہیں. اگر یہ دونوں میں آدمی ڈفرینس کیا اپنے ہے؟ اسٹیٹمنٹ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ ہبا سے مراد فرسٹ نائٹ ہے اور صبح رسول اللہ کو اس کو چھوڑ دینا ہے, پتا ہے تو تو صحیح, میں آپ کو دلیل تو دی 33 کی 50. میں نے کب کہا ہے کہ نیکسٹ ڈے چھوڑ دینا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ بھائی میں نے تم کہا ہے یہ بول 1 رہے نا, نائٹ سٹینڈ یا 2 نائٹ سٹینڈ یا 3 نائٹ سٹینڈ, میں نے اس طریقے سے بولا ہے. کتنے نائٹ محمد لے گا کسی کو نہیں پتا, اور طلاق بھی نہیں دینی ان عورتوں کو کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا, طلاق ہے ہی نہیں ان کی. تو چھوڑ دینا ہی مراد ہوا نا, فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ. جب بھی وہ چھوڑ تھنگ دے کوئی مانے نا. طلاق ہے ہی نہیں, مجھے دکھا دو کہ ہبا والی عورتوں کو طلاق دے سکتے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, تو ہبا سے تم نے بولا یا تو نکاح ہوگا یا تو زنا ہوگا, دونوں صورتیں ہی ہوگی نا, کوئی تیسری صورت تو نہیں ہے نا. تو دکھاؤ نا بھائی. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہاں پورا کا پورا نکاح ہی مراد ہے. وہابنا کا سر مطلب صرف دکھاؤ, یہ ہے, ثابت کرو نا. تم جو تفسیر کھول سکتے ہو کھولو یار. میں کیوں کھولوں؟ تم دیکھو ارے بات کیوں؟ سنو, تم نے پہلے ثابت کرنا ہے, اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے؟ تم مجھے کہہ دو کہ بھائی مجھے امب کا نہیں پتا ہے, میں چوٹھم چوٹ چوٹالی بول رہا تھا, بولو. بھائی ہاں, یا تو بول مجھے دو کہ تم کو بہت زیادہ آئیڈیا پتا نہیں ہے, ہے, تم نے تو. لیکن ہاں تفسیر تو کی کوئی بتا دو کتاب میں پھر, کھول کے نہیں بیٹھا ہوں. کھول لو, نام بتاؤ, ہم کھول دیں گے, نام بتاؤ کون جس میں سی آپ سائل اس جو تمہارا دل بول رہا ہے کھولو. نہیں ایسا نہیں, آپ بتاؤ جس میں آپ کا مدعا ہو. لو جی نہیں ساحل نہیں میں نہیں, قرطبی کھول دوں؟ قرطبی کھولو, تفسیر ابن کثیر کھولو, جو دل کرے کھولو. قرطبی کھول دوں ساحل صاحب؟ کھول دو کھول دو, کھول دو, ابھی کھول دو, اوکے, کھول دو, پوری پول پٹی کھول دو. لو جی پوری پول پٹی کھول لیتے ہیں. یہ آ گئی جناب القرطبی, یہ جناب یہ دیکھ لیں جی, یہ القرطبی ہے. ابھی درِ منصور بھی دکھا دوں گا تیرے کو, صبر کر لیں. پہلے تو آیت پڑھ لے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ جو ہے 3 کیٹیگری ڈیفائن کر رہا ہے عورتوں کی, جو محمد جن کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. اے پیغمبر, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں, پہلے اللہ کہتا ہے بیویاں, ٹھیک ہے؟ عربی پڑھ لیں, ٹینشن نہ ہو. آتی ازواج کا مجھے آتی ہے نہیں, تو عربی اب آتی. بولے گا نہیں, تو اب بولے گا نہیں جب میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں, میں نے تجھے موقع دیا تھا بھائی تو ایکسپلین کر لے, تو نے نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ اب میں کر رہا ہوں. ازواج کا بیویاں, تیرا اللہ کہتا ہے محمد کو ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں دے دی ہیں جن کو تم ان کے مہر دے دیے ہوئے ہیں, حلال کر دی ہوئی ہیں تمہارے لیے, اس کے ساتھ سیکس کرو, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان کے علاوہ اور تمہاری لونڈیاں جو تمہیں کفار سے بطور مال قیمت دلوائی ہیں, جاؤ ان کے ساتھ سیکس کر. محمد, اللہ محمد کو کہہ رہا ہے اسپیشلی, ابھی کوئی تمام مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا. اس کے بعد لونڈیاں سیکس کر ان کے ساتھ جتنی مرضی لے لے. اور تمہارے چچا کی بیٹیاں, اور تمہاری پھپھوں کی بیٹیاں, اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں, اور تمہاری خالوں کی بیٹیاں
جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کے آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب حلال ہے تیرے لیے, ان سب کے ساتھ کر, کوئی مسئلہ نہیں, تو شادی شدی کر سکتا جو بھی. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, ایک ایڈیشنل چیز دینے لگا, اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں, ایک سیکنڈ تجھے بیک سٹیج کیا ہے, حرامی شخص, بھائی تو بے غیرت شخص, تیرے محمد کی سیکس کی ٹھرک اور لسٹ کو دکھا رہا ہوں, تو ہنس رہا ہاں ہنسنے کی کیا بات تھی لیکن اس میں, ہے, اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ہنس رہا ہے یہ بغیرت. واہ بھائی واہ. حالانکہ قرآن میں ہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, اور تم ہنس رہے ہو بھائی. یہ دیکھو بے غیرتی, دیکھو یار ان لوگوں کی ہاں کیا بات ہے یار. اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے, بشرطیہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں, تو یہ اجازت ہے صرف محمد کو, اور کسی کو نہیں. ہاں بھائی بول, پہلے تو تم نے جو ٹرانسلیشن پڑھی, اس ٹرانسلیشن میں کیا سمجھ آیا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہاں, یہ تیرے ہنسنے کی بات بھی آئی تھی جب تو کتے کی طرح ہنسا تھا. دیکھو میں آپ پہ تھوڑی ہنسا تھا, جس پہ مرضی ہنسا تھا, مائک میوٹ رکھنا تھا, اپنے اوپر ہنس. ایک سیکنڈ, نہیں اپنے رسول پہ ہنس رہے تھے آپ. ہلو, ٹھیک ہے آپ ابھی مدعا بولو یار عمر بھائی, مدعا بولو. نہیں ایک سیکنڈ یار, میرے ہنسی کی وجہ سے تم رسول اللہ گالیاں دینا شروع کر دو. کہاں گالی دی بھائی؟ ساحل بغیرت, پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا یار. بغیرت تیرے کو کہا ہے, لیکن بغیرتی تو قرآن میں نظر آ رہی ہے کہ چلو ٹھیک بغیرتی ہے, کس کی ہے. میں درگزر کرتا ہوں, مدعے پہ آتے ہیں. درگزر کریں جو مرضی گزر کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. بھائی وہی دیکھ رہا ہوں, وہی تو سمجھانے کے لیے میں نے کوئی بھی تفسیر کھلوائی تھی. اب مجھے صحیح عقل مندی اور ایمانداری سے ایک بات بتائیں, آپ نے ہبا سے مراد یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے, تم نے کہا نہیں, یہاں بغیر مہر کے نکاح میں آنا مراد ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے کب محمد کہا؟ کے ساتھ سونا ہے, چاہے لو فرسٹ بھائی نائٹ, سیکنڈ نائٹ, ساحل تھرڈ نائٹ. امیجن کرو, میں نے یہ کہا تھا کہ بغیر مہر کے نکاح میں آنا نہیں ہے. میں نے کہا تھا بغیر مہر کے علاوہ 2 اور شرطیں ہیں, ان کے بارے میں بتا دو. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ بغیر مہر کے, میں نے تو بغیر مہر کے اس والی بات کو تو ریجیکٹ ہی نہیں کیا تھا میں نے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ نمبر ون صبر کرو عمر, صبر کرو. نمبر 1. نمبر 2 جب آپ کہتے ہیں نا بغیر مہر کے, یہ بھی تفسیر کے اندر ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 6000, ان سب کے سامنے میں نے کہا تھا بغیر مہر کے پرپوزل جو تم بول رہے ہو, پرپوزل میں اور کیا کیا شرطیں ہیں, اس کے اوپر میں نے بات کی تھی تم سے کہ کیا محمد کو ان کے ضرورت ہے کہ ان کے ماں باپ کی پرمیشن, باپ کی پرمیشن ہونی چاہیے, بھائی کی پرمیشن ہونی چاہیے. تیسرا سوال میں نے کیا تھا, کیا ضرورت ہے کہ گواہان ہونے چاہیے. بغیر مہر کو میں نے ریجیکٹ ہی نہیں کیا. نمبر 1 وہ تو پارٹ ہے ہی ہے, اس کے علاوہ 2 اور شرطیں پوچھی تھی. سر صاحب آپ ان سے پہلے فکس کر لیں, پھر آگے چلتا ہوں میں. ہاں اتنا سمجھ میں آیا عمر صاحب, مہر کے علاوہ جو. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جو نکاح ہوتا ہے, ایک تو سیکس والا نکاح ہے, نکاح کا مطلب ہی سیکس ہے, ایک مطلب. ساحل بھیا, میرے بڑے بھائی ساحل بھائی, میں آپ کو بڑے ہی ادب سے آج پکار رہا ہوں, میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, اور کیونکہ ابھی کی جو اسٹریم میری اور آپ کی شروع ہوئی ہے, تو الحمدللہ اس میں جو ہے نا آپ نے بھی کچھ بد زبانی نہیں کی, اور نہ مجھے پھر کچھ برا بولنے کا موقع ملا. بہت کافی اچھی طرح سے. ساحل بھائی میں چھوٹی بات کا جواب چاہوں گا, اگر آپ بات غور سے سن رہے ہوں تو آپ کے پڑوس میں جو ایڈم بیٹھا ہے, اس نے کہا تھا کہ ہبا سے مراد نکاح یا شادی نہیں ہے, بلکہ محمد کی فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ ہے. ہاں یہ نکاح ہی نہیں ہے کیونکہ طلاق ہی نہیں ہوا. ابھی کہا تھا نا انہوں نے, ہاں یا نہ ساحل, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. دیکھ میرے طرف سے بھی نہ کہے, اس کے طرف سے بھی نہ کہے. طلاق سسٹم نہ, طلاق والا سسٹم طلاق کیونکہ نکاح, کیونکہ اس نے کہا نا, کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا, کہا تھا نا ابھی. نکاح ہی نہیں ہوا جس میں کہ ماں باپ شامل ہوں, گواہان شامل ہو, کیونکہ اسلام میں نکاح کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک وہ مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیکس کرنا, نکاح کا مطلب ہوتا ہے سیکس کرنا, سیکس SEX, اور دوسرے نکاح کا مطلب ہوتا ہے جس میں لوگ آئیں, بیٹھیں, اور پھر آپ لوگوں کی آپس میں قبولیت ہو. یہاں پہ نکاح سیکس والا ہے.
हेलो साहिल, हाँ बस मेरे को इतना पॉइंट होना कि हाँ एडम ने यहाँ कहा था कि ये निकाह नहीं है बल्कि मोहम्मद की हाँ जी, फर्स्ट मेरे सेकंड मुताबिक नहीं। ये वाला निकाह नहीं है, ये सिर्फ सेकस है। इसमें सुनो ना हाँ उमर भाई, मैं डिफरेंस बताता हाँ हूं कि आपको असल में जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है, वो निकाह वर्ड से हो रहा है। अगर आप जानकार है, आपको अरबी आती है, तो आपको ये पता होगा कि एक मतलब निकाह का सेक्स होता है। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ, पर कहाँ होता है साहिल में, पता है आपको? ओके, अच्छा रुको रुको रुको, इतना तो एग्री कर लिया कि निकाह का एक मतलब सेक्स होता है, आपको ये भी पता है। अब दूसरा जो ये भी मतलब है पता वो है, मैरिज, मैरिज है। मैरिज में मैरिड क्या है, क्या शर्तें? ये भी, हाँ, एक ये भी एक पता है, ये नॉर्मल भी पता मैरिज है। में, ओके, एक नॉर्मल मैरिज में क्या क्या शर्तें हैं? एक नॉर्मल आप पहले मैरिज वो में बता दो। शर्तें ये हैं कि 2 गवाह हो ओके, दो गवाह। और 2 कपल हो। दो कपल और 2 गवाह, ये हाँ 2 कपल हो वली। और, हेलो हाँ वली। साहिल भाई, 2 गवाह हो वली नहीं और चाहिए 2 क्या? कपल हो। हाँ साहिल, वली भी आगे जरूरी बोल। है, लेकिन वली भी हाँ जरूरी ठीक। है, लेकिन औरत अगर बालिगा या सगीबा हो तो वो अपना निकाह खुद करा सकती है, वली की जरूरत नहीं है। तो अच्छा डेफिनेटली, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर औरत बालिग हो लेकिन वो अनमैरिड हो, तो उसको वली की जरूरत नहीं है? जरा इसकी दलील दे दो भाई, इसकी प्लीज दलील दे दो। और हम आपको यहाँ पे लाइन लगा देंगे हदीसों की, जहां पे अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि बिना वली के निकाह जो है वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया रसूलुल्लाह ने, बातिल है, बातिल है, बातिल है। पता है आप साहिल, मेरे वो को, रिवायत में पढ़ चुका हूँ। हाँ तो आप मेरे को, वली की शर्त नहीं है एक अनमैरिड लड़की के लिए अगर वो बालिग हो जाए, ये जरा इसकी दलील दे दे। आप सही कह रहे हैं या आपके रसूल सही कह रहे हैं, आप झूठे या आपके रसूल झूठे, यहाँ फैसला हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे जानकार है, साहिल, बहुत सारी दलीलें हैं मेरे पास। दे दो, और एक दे दो। किस बात पे चाहिए कि वली की जरूरत नहीं है, बिना वली की भी हो जाएगा? हाँ हाँ, बिना वली के हो जाएगा, वली की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एक मिसाल दे दूं, बाद में तू हवाला पूछेगा, फिर मुझे ढूंढने नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार ये क्या है यार, ये पढ़े लिखे लोगों के पास भी दलील नहीं, मिसालें होती है, ये कौन सा नहीं भाई, नहीं ये नहीं क्या नहीं नहीं, हिसाब है? साहिल ये क्या साहिल पढ़े लिखे साहिल हैं? साहिल साहब, साहिल, साहिल साहब, ये दलील। दलील हमारी हाँ सामने आ गई स्क्रीन पे जो हाँ, आप बोल दलील रहे पहले थे। हमारी देख लो आप। नबी हाँ करीम ये पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाया दलील देख लो। वली के बगैर निकाह नहीं है, फुल स्टॉप। एडम साहब वो वाली भी हदीस निकालो ना, 3 बार रसूलुल्लाह ने कहा हाँ बातिल वो है, निकालता बातिल है, हूँ, मेरे बातिल है। ख्याल में इब्ने माजा में, एक सेकंड में इब्ने माजा वाली खोलता हूँ। हाँ, इब्ने इसी माजा में हदीस के वो वाली आसपास होगी। में मिल जाएगी आगे पीछे में। हाँ, 3 बार इब्ने कहा है माजा में। रसूलुल्लाह ने, और भाई ने पढ़ा भी है। हमने हमारी दलील दे दी सामने ही, अबू दाऊद की एक हदीस आपको दे दी, और भी हदीसें इसमें कई सारी मिल जाएंगी। ये ले ये एक और दे देता हूँ, ये इब्ने माजा की है। ये आ गई इब्ने माजा। नहीं नहीं ये क्या साहिल, इतना कहती है? इतना काफी है, इतना काफी है साहिल। हाँ, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अच्छा जरा हम आगे भी चलते हैं। 3 दफा भी मोहम्मद ने कहा था बातिल है। हाँ ये देखो, नहीं नहीं, रसूल ये ने तो कहा मुझे वली पता के है, बगैर हजरत आयशा नहीं की रिवायत है। है। उम्र मोमिन आयशा की हदीस है, जिसका कोई वली ना हो, इसका वली हाकिम है, सो हाकिम ने आके फिर भी वली बनना है। वली हाँ के बगैर निकाह बातिल है, और अगर वली नहीं है तो हाकिम उस इलाके का, गवर्नर शवर्नर ये वो वगैरह वगैरह, कोई बुजुर्ग बंदा, कोई ना कोई आके उसका वली जरूर बनेगा। और चलते हैं, कुछ और क्या है? हाँ रसूल ने जिस औरत का मैं निकाह इसके वली ने ना वही, किया हो, तो इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। साहिल साहब जो आप बोल रहे थे, मिल गया, मिल गया। मिल गया। हाँ ये ये अरे देखें, वाह 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 इसके वाह वली, वाह वाह। इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अगर मर्द ने अरे वाह, ऐसी 3 औरत बार। से जमा किया, तो इस जमा के अवज औरत के लिए इसका महर है, और वली इख्तलाफ करे तो हाकिम इसका वली होगा, जिसका कोई वली नहीं होता। अल्लाह फर एथे रखसू। बातिल है, बातिल है, बातिल है। लो भाई हमारी दलील तो आ गई, आप अपनी दलील दे दे। मिसाल नहीं चाहिए, दलील चाहिए। और मीनवाइल यार, जितने लोग देख रहे हैं, जरा एक्स वाले लोग भाई लोग, जरा रीट्वीट भी करते जाओ यार, थोड़ा तो मेहनत करो, रीट्वीट अच्छा साहिल करते साहब, जाओ। मैं थोड़ा सा आता हूँ, आप इनसे गपशप लगाएं, क्योंकि मैंने मुद्दा खड़ा कर दिया है। उसके बाद हाँ इनको मैं वो वाली दलील भी देता हूँ,
وہ तिबरी में ही है 2 दलीलें, बल्कि एक सेकंड मैं पहले वो दे दूं फिर आगे चलता हूं, क्योंकि उसके बगैर जो है ना गेम खत्म नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। ये देखें जनाब, हिबा की कौन सी औरतें हैं मोहम्मद की जो सहीहैन में है? ये देखें, सहीहैन में जो रवायत है इस कौम को कुव्वत देती है। आपको रसूलुल्लाह पेश करती थी कि कोई औरत हया नहीं करती, आपको हिबा करती है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने शायद को नाज़ फरमाया। इमाम बुखारी ने आयशा से रवायत निकली, उन्होंने कहा हजरत खौला बिनते हकीम खौला इन औरतों में से थी बिनते जिन्होंने आपको रसूल का की बारगाह में हिबा किया था, ये मोहम्मद की बीवियों में से नहीं है। उसके अलावा हकीम। हिबा करने वाली 4 औरतें मैमूना है, ज़ैनब भी है, ज़ैनब बिनते खजीमा भी है, उम्मे अरे मस्कीन 7-8 नाम अंसारिया लिया भी भाई। हैं, शरीक बिनते जाबिर भी हैं, खौला बिनते हकीम भी हैं, उसके अलावा मैमूना बिनते हारिस भी हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। सो मल्टीपल औरतें हैं, लेकिन सबसे पहले तो खौला बिनते हकीम को ही ले लें जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। साहिल साहब मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे जरा एक जगह हाँ निकलना है। हाँ हाँ, कोई मुश्किल नहीं आदम साहब। जी उमर साहब, हमने अपनी दलील दे दी है आपके सामने, आप हमें दलील दे दे कि वली जो है वो उसकी शर्त नहीं है। भाई हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आपने आइए ना ऊपर। अरे अल्लाह, सॉरी सॉरी, मैं बात कर रहा था, क्लास चल रही। हाँ हेलो हाँ, दलील दो यार। साहिल, यहाँ पर बात तो ये हुई कि हम्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने अपने आप को हिबा किया, लेकिन भाई फिर सवाल आप मेरा भाग आपसे रहे ये है। नहीं हैं। नहीं नहीं, ये साहिल, बात भाग नहीं नहीं रहा चल हूँ। रही है। नहीं आपके सुनो दोस्त ना ने उमर 2 साहब, मुद्दे पेश आप किए ना, इतने प्यार, आपके दोस्त भाई ने। सुनो उमर साहब, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं। अभी जो है वली की बात हो रही थी, ठीक है, 3 शर्तें बोली गई थी, आपने खुद बताई थी, उसमें से एक वली के बारे में आपने ये कहा था कि इसकी शर्त नहीं है। हमने आपको 2 से 3 हदीस बताई है। इतना स्ट्रांग बात है, सोचो एक इंसान एक बार बात कर रहा है और एक इंसान उसको 3 मर्तबा जो है रिपीट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट कितना होगा, वो कितना जरूरी होगा कि रसूलुल्लाह 3 बार कह रहे हैं कि बातिल है, बातिल है, बातिल है। मतलब कितनी शिद्दत से रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वली नहीं है तो बातिल है। तो मेरे प्यारे भाई, आपने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है वली का होना अगर वो बालिग है। इसकी दलील प्लीज दे दे ताकि आगे बात बढ़े, वरना फिर अपना मुद्दा वापस ले इस बात को कि वली का जो है वली का ना होना ये कोई शर्त नहीं है, या वली का होना ये शर्त नहीं है। ये आप अपनी बात वापस ले ले। 2 में से एक काम करिए, या तो दलील दे, या तो हमने जो दलील पेश की उसको एक्सेप्ट करे और अपना मौकफ चेंज करे। नहीं नहीं, मौक़िफ़ चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ तो मैं हदीस के बारे में जानता हूँ साहिल। ये हदीस दलील दे दे, सगीरा के बारे में दलील है। दे दे किसके प्लीज। बारे में? हेलो साहिल, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, दलील दे दे। मैं बता तो रहा हूँ, ये हदीस जो है सगीरा के बारे में है। अगर कोई छोटी बच्ची कहाँ जो है बालिग ना हदीस में हो। अल्लाह के एक मिनट, वो साबित कर दे कि सगीरा के बारे में हदीस से। देखो, ये हदीस तुम जहां भी खोलोगे, जिस किताब में भी खोलोगे, वहां इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा का इख्तिलाफ खुल के सामने आता है साहिल। भाई मुझे इमाम शाफई इमाम अबू हनीफा के इख्तिलाफ नहीं चाहिए, आप मुझे हदीस से दलील दे कि ये जो है सगीरा लड़कियों के लिए जो कि अभी बालिग नहीं हुई है। जैसा आपको मैंने कहा कि तफसीर की कौन सी भी किताब खोलो, मैं अपना मुद्दा साबित करके बता सकता हूँ। अब अरे मैं आपको भाई कह रहा मैंने हूँ, आपको हदीस दे दी, बातिल है, आप मेरे को वो दे दो। अच्छा, इस तफसीर में है कि वो वली जो है वो सगीरा लोगों के लिए। चलो मैं कुर्तुबी खोलता हूँ आपके सामने। नहीं नहीं साहिल, हदीस की बात तफसीर में कहां से आ जाएगी? तफसीर के लिए तशरीह आएगी ना, हदीस को किताब खोलो ना कोई। तो हदीस की किताब में से ही तो आपको बताया ना कि बातिल है, बातिल है, बातिल है। नहीं नहीं, हदीस की किताब से आपने हदीस बताई है, उसकी तशरीह कह रहा हूँ ना मैं। किसी भी हदीस की तशरीह की जो किताब हो उसमें से निकालो आप। तो वो आपका फिर ये फर्ज बनता है, चूंकि आप इख्तिलाफ कर रहे हैं इस बात से, आप अपना मुद्दा, आप एक क्लेम कर रहे हैं कि ये नहीं सगीरा नहीं के लिए है, साहिल, साहिल ये इख्तिलाफ नहीं ये कर रहा हूँ बालिगा मैं, के लिए आपको नहीं है। खुद मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद तशरीह बताएं उसकी। भाई मैंने आपको हदीस बताई है, आपका अगर क्लेम कुछ अलग है तो मेरे को वो दलील दे दे। साहिल, मैं आपको ये सवाल भी कर सकता हूँ ना, ये देखो, आप मैं जो हदीस से आपको मत। अभी एक एक मिनट रुको, ये देखो, आ, मैं आपको इस्लाम क्यू का आर्टिकल भी बता देता हूँ। ये देखिए, एक मिनट रुको। हम्म, ये देखिए, ये इसका पहला पार्ट आपको बता देता हूँ। ये नहीं देते साहब, ये पूरे तफसीर। ये देखिए, ये देखिए,
इन्होंने ये क्या कहते हैं, इस्लाम से वुमेन टू गेट मैरिड विदाउट वली एंड इट रिगार्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डन विदाउट ए वली इज इनवैलिड. A kafir cannot be the wali of a Muslim woman. So if none of her family are Muslims, then the leader or mufti of the Muslims or the imam of the Islamic State should stand in as her wali. साहिल भाई हाँ, जरा रहम करो, उर्दू में खोलो ना यार तशरीह. इन्होंने इब्ने कुदामा का देखो हवाला भी दिया है, काफिर कैनॉट बी वली ऑफ अ मुस्लिम वुमन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू स्कॉलरली कंसेंसस. अल-मुगनी का हवाला खोलो भी ना दिया. उर्दू. साहिल भाई उर्दू अगर आपको खोलना है तो आप मुझे अपनी दलील सामने पेश कर दे. मैंने आपको हदीस भी बताई, मैंने आपको अभी इस्लाम क्यूए का बाकायदा मैंने आर्टिकल भी दिया. साहिल, ये हदीस आपने जिस किताब से भी मुझे बताई है, दुनिया के कुतुब खाने में से कोई भी उर्दू शरह मुझे निकाल के बताएं. भाई आप लेके आ जाए भाई. आप लाइव थे इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ गया. हाँ तो एक काम करिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए हाँ. आप और ये लेके आ जाइए और उसके बाद अच्छा अपनी दलील चलो रखिए. कोई साहिल मसला नहीं, साहिल थोड़ा टाइम ले साहिल लीजिए. साहिल साहिल हाँ साहिल हाँ साहिल मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक काम करते हैं. हाँ मुद्दा बोलिए. वहीं से शुरू करते हैं जहां एडम ने बताया कि हिबा के माने. हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन भाई पा रहे क्या हैं? आप इस बात को वापस लेते हैं किस बात को? कि वली का होना कंपलसरी है? मैंने कब कहा कि वली का होना कंपलसरी? मैं तो ये कह रहा हूं ना, बगैर वली के निकाह मुनक़िद हो जाता है. तो उसका हमें फिर वो दीजिए ना, रेफरेंस दीजिए, क्योंकि मैंने आपको हदीस बताई है भाई. नहीं, आपने जो हदीस बताई है वो सगीरा के बारे में, जो तो छोटी वही बच्ची साबित है कर उसका. दे सगीरा के बारे में है भाई, वही साबित अब कर दे. मैं हदीस यही में तो अल्लाह कह रहा के हूं रसूल कि ने नहीं कहा. ये साबित करने के लिए आप हदीस की कोई भी उर्दू शरह खोल दे, बहुत आम लेके मफहूम आ है इसका, जाइए आपको आप. मिल जाएगा नीचे. भाई लेके आ जाओ ना आप. नहीं, मैं लेके आ जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, अगली स्ट्रीम में आऊंगा, लेकिन इन दो पॉइंट पे जरूर बात होगी. साहिल, तो जब पॉइंट आपका रेडी हो जाए तो आप फिर से जुड़ जाना भाई. नहीं पॉइंट तो क्योंकि रेडी है ना. भाई सुनो, क्योंकि मामला ही यही चीज पे है कि जो एडम साहब आपको कह रहे थे हिबा वाली औरतें और नॉर्मल निकाह वाली औरतों में जो फर्क है वो इसी बात का है कि उसमें ना महर है, उसमें ना वली है, उसमें ना तुम्हारे गवाह है. नहीं, साहिल साहिल, उसमें सिर्फ महर नहीं है साहिल. अच्छा, वली और गवाह होना चाहिए. हेलो, उसमें गवाह जरूर रहेंगे. ओके, इसकी दलील दे दे कि उसमें गवाह होना कंपलसरी है. क्योंकि मामला निकाह है. यही तो कह रहा हूं मैं. यार एडम कह रहा था कि निकाह नहीं है. आपके पास यार कोई दलील ही नहीं है, आप सिर्फ ऐसी हवा फायरिंग करोगे तो कैसा चलेगा? ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब है आपका. ट्रस्ट में ब्रो वाला नहीं साहिल. अभी जो तफसीर आई थी उसमें खुद निकाह का लफ्ज आया था ना, बगैर निकाह होना चाहिए, बगैर निकाह का महर के. मतलब सेक्स है भाई. नहीं साहिल, ये भी आर्गुमेंट कि यहाँ निकाह का अच्छा मतलब चलिए, सेक्स मैं हर कुर्तुबी किसी पढ़ता में. हूँ, कुर्तुबी आपके सामने खोलता हूँ, ये लीजिए. जी चलो, बिल्कुल बिल्कुल. एक मिनट दीजिए.